Good morning, everyone. Good morning to this Friday early morning broadcast, which brings you all the percepts related to how you will be pursuing your studies in IGNOU. This is the induction program of IGNOU. Earlier, we used to conduct these induction programs in the face-to-face mode, but given the realities of the pandemic and associated issues, we are now forced to constrain ourselves to the online mode, and we are trying to reach out to the maximum number of learners through this online mode. It is my absolute pleasure to introduce our Assistant Regional Director, Dr. Pramila O, who has joined us on this morning broadcast. We will also be assisted by Archana on the panel and myself, Dr. M. Rajesh, Regional Director, IGNOU Regional Center, Vatakara. We will all be happy to assist you on various measures that you need to take to pursue your studies in IGNOU. IGNOU, as you all know, is the world's largest university. If you take the gross enrollment of IGNOU, it is in fact more than 40 lakhs, which is something which very few, or if any, university in the world can ever command. And given to that, the fact that IGNOU releases a wide range of programs for the benefit of the learners makes it a unique university. The broad repertoire of programs that IGNOU brings for its learners is immense, and that's why we can always see that year by year the popularity of the university is rising by leaps and bounds. First and foremost, let me congratulate each and every one of you for having taken this very wise decision of joining IGNOU, the People's University. As you all know, these are difficult times for all of us, both in terms of economics as well as social factors. And given the fact that pandemic has affected the lives of each and every one of us, I think at present, distance education is the best medium by which we can pursue our studies. IGNOU not only provides opportunities for learners in the conventional streams of studies, it also gives a number of value-added programs to enhance the repertoire of skills that every learner has. That's why we have the CPCS Bachelor's degree program, a range of master's degree programs. We have skill-oriented certificate programs, plus we have diploma and other programs which cater to specific skills and needs of learners at large. And IGNOU was, in fact, started keeping all these factors in the mind by our policymakers in the year 1985. IGNOU has over the years grown to be a mega university of the world, and today it is accepted as a benchmark of standard in distance education across the globe. It is no wonder that we could see that last year the National Accreditation Body, NAC, had graded IGNOU at A++ level, the highest level at which it could grade any university in the very first round of accreditation itself, which is a unique achievement for any university at large. And having been placed at the A++ level, it also gives IGNOU a number of responsibilities which it is trying to fulfill to its best of abilities. IGNOU is a unique university in the sense that it gives a number of options to its learners. It liberalizes education to a very great deal. If you can see, then kind of rules and regulations which govern IGNOU students is very liberal. There is no limit to the age up to which one can study in IGNOU. There is no limit to the range of programs and courses that one can adopt in IGNOU. Further, there is again no limit to the kind of imagination that you can have with regard to the career options that you can have after pursuing a program from IGNOU. IGNOU's students have done IGNOU proud in a number of ways, whether it be competitive examinations, whether it be skill tests, whether it be sports, wherever it is, IGNOU students have set themselves as a benchmark. And I hope from the current batch also, many students will emerge who will do the name of the university proud, and they will definitely establish themselves as a benchmark for the society at large.
Without much ado, let me go into the specifics of how we can pursue our studies in IGNOU. First and foremost, IGNOU's programs have all been built in a self-instructional manner. What it means is that the study material that you get from IGNOU is in a self-instructional mode. More details about this will be spelled out by our Assistant Regional Director, Dr. Pramila. However, let me state just this, that self-instructional material just means that the material actually talks to you. It is in a conversational style, it is in a friendly style. So what happens is that when you read through the material, you will feel that the teacher is built into the study material. So you will have questions raised towards the textbook. The textbook will give out answers to you. And in fact, at the end of every section, there is something called the self-assessment questions. The self-assessment questions, in fact, see whether you have understood what you were supposed to study in a particular segment. And if you are not able to answer the self-assessment questions properly, please go back to the study material once again and read through the self-assessment, the material which is given. That's number one. Second, you would have realized that the IGNOU study materials has broad margins on both sides. Have you ever wondered why this has happened? This is for a purpose, because we know that our students, most of them are working, they are in some profession or the other, and as a result of that, they may not be sitting always at home and studying. They may be traveling from one place to another, and in between their travel, they would definitely like to read through a particular segment of their studies. Therefore, when you read through that segment, you can always jot down the major points which you have come across in that particular segment. That's why we in IGNOU have provided margins on both sides of the study material pages so that you can jot down the points which are important to that particular section. That is number two. Now, you have to read the study material before attending the counseling sessions. Now, counseling sessions are organized currently in the digital mode. That is, you will have online counseling sessions coming your way in different points of time. The schedules of counseling sessions will be put up in on our Facebook page. Right now, for 4 to 5 or 6 programs, we have already put out the counseling sessions on our Facebook page, which you can access at any point in time. Of course, we will be talking more about our Facebook page in this session itself. So you can be a bit patient so that we can go through that in great detail. However, I just at this moment that the counseling session is already for many programs, it is already put out on our Facebook page. Now, please remember that IGNOU's counseling sessions are not the regular lecture sessions. In your lecture session, the teacher has the whole range of time to complete the entire syllabus. That does not happen in a counseling session. That is why we recommend that you should always read your study material before going to the counseling session. In the counseling session, the teacher will mainly address your doubts and the salient features of the topic that they are dealing with. Please don't expect the teacher to cover A to Z from the textbook to textbook. That will not happen in a counseling session. So please remember that counseling sessions are more like a doubt clearance session, and they have to be taken in that spirit. However, we will try to see that many of the aspects which you have doubts on will be cleared in the counseling sessions. Okay. The third aspect that I would like to state is about the assignments. IGNOU assignments are a major segment of your study program. Every program has a number of assignments. Each program, when I say program, for example, it is BAG. BAG is a program. And under BAG, you have a number of courses. That is maybe EPS 1, EPS 2, EPS 3. There will be a number of courses for each program. And for each course, there will be a number of assignments. Each course will have at least one assignment, and that assignment has to be completed and submitted to the study center. Please remember, you have to fill up the assignments and submit them only to the study center. Study centers are the only place where you are expected to submit your assignments. You cannot submit your assignments to any other place other than the study center. Okay. Now, assignments have to be prepared very carefully.
it is not only necessary that you read through the study material while preparing the assignment, you have to go for additional readings as well. What I mean to say is that there are a number of web resources today available, which you can utilize for, in fact, completing your assignments. In the eGAN course of IGNOU itself, you will have a number of material associated with your study material, with your study field. You have open education resources from across the world. One popular open education resource is the open courseware of the Massachusetts Institute of Technology, MIT. You can definitely refer to that. Then, for preparing your assignments. Similarly, you can have a number of open education resources which you can utilize for actually preparing your assignments. Please do ensure that you go through the web resources which are available to prepare for your assignments. Then it is essential that you also go through an newspaper. A newspaper is an essential component of whatever program you are doing. Every day, you should be making it a practice to read the newspaper and to jot down points which are important for the segment of studies that you are undertaking. For example, social science students, I need not say anything because newspaper reading is essential for them. Even for science, there will be latest technological developments which will be coming every day your way. For example, in the newspaper, The Hindu, they have a separate column on science and technology. So students can definitely read through that and they can jot down important points with respect to what they are going to read in those newspapers with respect to the science programs they are pursuing, and that can definitely enhance the quality of the answers that they are writing. Newspaper reading has another major advantage. The advantage is that when you go for competitive and other examinations, once you complete your course of study, you will definitely be in a better position to compete effectively in that. So that also is an additional advantage that newspaper reading definitely gives you. Now, once you have prepared your assignments, the advantage is that assignments will give you a bird's eye view into the final examination also. In fact, there will be a similarity in the pattern of questions of final examination as well as that of the assignments in most of the cases. So it will definitely be an indirect way in which you will be preparing for the final exam as well. So please ensure that you prepare your assignments sincerely and do not copy assignments from each other, because if we find our academic counselors find that the assignments are copied either from your peers or from any external matter like guides or something of that sort, or if the assignments have been prepared by some external source, then directly a 0 grade will be given to that student. Let us assure you that. So given that fact, it is a good idea to prepare your assignments by yourself, putting in your own hard work rather than copying it from some source, which definitely will not be a good way to go ahead. Another important factor is that IGNOU has a scheme of examination. Examinations are conducted twice a year. Now, when the examinations are conducted twice a year, you are at liberty to attempt any of those exams. But the people who have enrolled for 1 year programs or programs beyond 1 year in this session will be writing their examination next June only. They are not eligible for the December term and examination. So all of you, I presume, are students of masters and non-semester, masters, bachelors, and non-semester programs. So all of you will be writing your examinations only in June next year, not before that. So before that, you will be submitting your assignments as well. Now, next year in June, if you are not able to write any particular examination or any particular paper is left out, or you are not able to clear a paper in the next cycle of examinations which will be held in June, you can definitely appear for the same set of examinations in December as well. And the advantage in IGNOU is that if you have taken, for example, 5 examination papers and you have cleared only 2, the 2 will be accounted for. And the rest of the 3 can be attempted for in the December term and examination next year. So every 6 months, that's why IGNOU has kept a scheme of examination, so that you do not lose out a year in the process of waiting for the next examination.
So, and that way, your course will go on parallelly with the examinations, and you will be able to complete the examinations and the course within the limited period of time available. Okay. Another important aspect with regard to IGNOU is that IGNOU gives you flexibility as regards the study centers and regional centers also. You can choose your study center anywhere in the country. In fact, if any of you get transferred to say Punjab, you can choose a study center in Punjab. Similarly, you can change your regional center to Punjab or any part of the country also. And similarly, yeah, there are a number of international centers also, and internationally also you can make your transfer of your study center also. So that possibility also exists with regard to the IGNOU program. So IGNOU gives you flexibility to change your regional center and study center across the country and also across certain countries as well. So that is a major advantage of IGNOU. And the second thing is that you can also attempt your examination at any part of the country. Let me make it very clear. You are in a position to attempt the examinations of IGNOU in any part of the country. And that's a major advantage as far as IGNOU is concerned. So, the only thing is that while filling in your examination form, you will have to fill up the examination center where you want to write the examination. So what it implies is that if you are a student of Vatakara, you need not write the examination in Vatakara. You can write your examination, say, in Jammu and Kashmir, in Delhi, or whichever part of the country you wish to write your examinations from. So that is a major advantage. Then another aspect is with regard to the recognition of IGNOU. IGNOU's programs are recognized by UGC and other accrediting bodies, and the notification is there in the prospectus itself, the online prospectus which you have downloaded already. And while dealing with this matter, my colleague Dr. Pramila will be throwing more light on this aspect as well. Now, I will take you through some of the e-resources that you can utilize from IGNOU. Let me mount the pages for that. So give me a couple of minutes. Okay, I hope you are able to see this. This is the website of IGNOU, www.ignou.ac.in. From this website itself, you will be able to access a number of facilities with regard to IGNOU. So I hope you will be able, you are able to see this particular web page. So the first and foremost service that you can get from the IGNOU web page is when you access the icon Student Zone. There's a drop-down menu under the heading Student Support. Please click on Student Zone. Student Zone opens your avenues to a large number of e-resources which you can actually utilize very effectively by studying in IGNOU. So in this, you will see that there are a number of options available to you, but certain options are very important for you. You have to utilize that on a regular basis. First and foremost, you will have to check on this one, the registration status. I hope you are able to see this. This is the registration status. Now, when you click on the link registration status, you can enter your enrollment number here and your program code. There is a drop-down menu for the program code. You can take up the program code of your program, and you can also give the enrollment number and put in the CAPTCHA and submit. Then your program registration details will be displayed in front of you. Now, what is the advantage of this? The advantage of this is that you can identify whether there is any error in the data that you have actually put forth in your data sheet. Now, all of you have given the data, your name and other details on your own. So the likelihood of error is very less. In spite of the fact that you have given your own details, we see that in many of the cases, some of the cases, there are errors. If you notice any error in your details, which have been put on
on this particular page, that is student registration page, please intimate the same to the regional center at the earliest so that the rectification can be done effectively. If you don't do that, the problem is that the same mistake will linger on and on till the end of your course, which could be very detrimental, and you may get a certificate, for example, in a wrong name. So let that not happen to you. Today itself, you please log on to this particular page, that is IGNOU registration page, and you please verify your registration details so that you are sure that the registration details which you are given are absolutely correct. So that is the first service that you can access under Student Zone. Now, there are a number of other services also. There is something called the broadcast service. As you know, IGNOU has two channels. One is the Gyan Vani channel, which is a radio channel, and the other one is the Gyan Darshan channel. Under broadcast, the telecast schedules of both these channels will be displayed. There are a number of counseling and other related matters which will come on and on daily on these channels. So you can access all these counseling sessions based on the schedule put out here. The links have also been given there. And in addition to that, the details of these broadcasts are also being put on a regular basis on our Facebook page. So if you visit our Facebook page daily, also you can 100% you can get the details of the broadcasts which have been put up. Okay, that is another service that you can get from this particular page. Then you have this one, e-resources for self-learning. This is very important. As you know, there are a number of e-resources which you can benefit from as a part of your studies in IGNOU. Now, one of those e-resources repository is the Sakshat portal of IGNOU, of MHRD, which you can access. So the link for the Sakshat portal is given here. Swayamprabha is for science students. They can, in fact, access the Swayamprabha channel. And this is for, I'm sorry, Swayamprabha is for all the students, but channel 8 is specifically for science students. And they can access the channel for science students by clicking on the link here, given here. Then there are some e-resources available on the Consortium for Educational Communication, which you can definitely access from this link. Then Swayam, very important. This is one of the largest repositories of materials globally. Swayam has a number of educational programs. You can join in many of the Swayam programs also. And also you can benefit from the high quality content that has been generated on Swayam platform. You can access this particular link. Then ePathshala is another web resource which you have. You can definitely go ahead and access the resources on ePathshala. I strongly recommend that all of you should access all these resources. And finally, but not the least, eGyanKosh, which is a national repository, digital repository of IGNOU. And you can go across and benefit from the rich material which is available on eGyanKosh by clicking on this link. So these digital resources will make your study process extremely useful, and in fact you can benefit a great deal from accessing these study resources by clicking on these links. So please do utilize these links. This will be very useful for your study process. Then another link which you will find very useful in your study process is the frequently asked question link. Here, you may be having a number of doubts regarding various aspects of IGNOU. So if you have such doubts, you can click on the frequently asked questions, and then a number of frequently asked questions will be displayed over here. You can visit them and find answers to many of your questions. That will make your task very easy. You need not call up different places to find out the answers for your common queries. You can click on frequently asked questions here, and you can benefit from that. Then, of course, you have a number of other resources also. One of the e-resource that you can benefit from a great deal is the results link here. After writing your examination, you can click on, as you know, IGNOU normally releases its results within 60 days of
the final day of the examination. So after that, you can click on the results page, and you can see this page getting populated. So here you can click on whichever examination you have given, and you can access your result. Now, if you want a comprehensive result page which includes both your assignment as well as your final examination result, then you will have to click on grade card. Grade card gives you access to the combined result, which includes both the assignment page, assignments, as well as your term and examination results. So click on grade card to get your comprehensive result card, which is very, very useful for you for understanding your present state of affairs in your course. So the results link on this particular page is also very, very important. Now, there are a number of other resources here. Another important resource is the question paper link here. You can click on this link, and then all on a sudden in front of you, all the previous year question paper links will be displayed in sequential order. You can click on these links and access the question papers pertaining to the previous years, and you can have an idea of what kind of questions are being asked for in the examinations, and that will be of great benefit for all the learners as such. So, and if anyone wants to migrate to international division, or to any of the foreign countries where IGNOU has a study center, then international, you will have to then change your status to an international student, and the details pertaining to international students are given under this link, that is international students. So that is something you can definitely access. Then persons from the defense forces can click on this link defense, and there a lot of interesting information useful for our brave soldiers in the defense sector will be displayed in front of them, and that can be utilized very effectively by our personnel in the defense forces. So this is in a nutshell what the IGNOU website under student zone can provide you with. However, you should all remember that in IGNOU, you also have to re-register for your subsequent semesters. In the normally this re-registration cycle for the yearly programs come around March or so. There may be a bit of a delay for the next semester, but still, maybe in March, April, you will have have the option of registering yourselves for the second year. So at that time, you will have to come to this register online link, and under that there is a sublink that is re-registration. Click on re-registration. Okay, now I think that page is not displayed in front of you. Give me a moment. I'll show you that page. Okay, this is the re-registration page that I am talking about. And this re-registration page is very important for you. As I was telling you, in the month of March or April next year, you will have to go in for the re-registration process. I'm not, let me make it clear that I am not referring to the PG diploma students in this case. I'm talking only about the master's and bachelor's degree students who will have to re-register in the month of probably March or April next year. And once you come to this page, that is a re-registration page, then you can read through the salient instructions given here, click on the dialog box which is provided here, and then proceed for re-registration. Now, while proceeding for re-registration, you have to remember that re-registration is a very simple process. Here, all the basic details that you have already given in your first year form have been embedded. So there is no real reason to give all those same details again in the second year also. So the university has ensured that most of the basic details are embedded in the form itself. You just have to make a choice of the papers that you are going to choose for the second year. And once you have done that, you can make the payment of the fee as you have done in the first year using card or internet banking or whatever
way you had done it in the previous year, and then you can complete your registration process maybe in a matter of 10 minutes. So it is a very simple process. Please don't miss out on the re-registration process, because missing out on the re-registration process implies that you will be missing at least 6 months of your study, which is not good for you in as far as any student is concerned, because that pushes back your career by 6 months. It is not by 6 months that normally a career is pushed back. It may be pushed back by much more than that. So please ensure that you do your re-registration on time, so that you will be in a safe zone. Okay. Okay, we come back to the basic page. Now, similarly, just as you have re-registration, you also have a format in which you can fill up the term and examination form. This is also an online form. You have to just fill in the courses for which you are going to write the term and examination. And once the term and examination form is filled, you can pay the fees and give the examination at the designated exam center. But please remember that you should fill up the examination form at the earliest. Normally, the examination form for the June cycle gets opened by around March. So next time on also it may be opened by around March. So please don't wait for the last date. You can fill up the examination form at the earliest possible date and give the fee, and definitely go ahead and write the examination. Similarly, if in any paper you are not satisfied with the result which is given to you, you are expecting more marks, you can definitely go in for revaluation within 30 days of the release of results. For that, there is an online form which you will get by clicking on this particular link, re-evaluation, and you can fill up the re-evaluation form, pay the fee of 750 rupees, and then go ahead and give the go ahead and in fact benefit from the re-evaluation process. So this online registration portal gives you a lot of avenues by which you can take forward your study process. Now, let us look at some of the other e-resources that you have in IGNOU. Let us go to eGyan, which is a digital repository of all the study material and other resources which are available on IGNOU. Okay, I hope all of you can see this page. Now, if you come down the eGyan page, you will see that on the first page itself, all the study material related to our bachelor's degree programs, honors as well as general bachelor's degree programs have been given here in the first page itself. So any student who wants to access the study material can definitely go ahead, click on his particular course of study, and download the study material. Absolutely, it's very easy. It is a simple process. As you can see, when you click on one of those links, a new page will be populated, and from this page you can click and download any study material that you want. So all IGNOU study material is definitely available on the eGyan page itself. Now, this is as far as the bachelor's degree program is concerned. However, for master's degree program, there is this link, IGNOU self-learning material. This is to be clicked, and once this is clicked, then you can download all study materials that you have in IGNOU. For example, if someone wants to download the study material of history, he has to go to School of Social Science, because School of Social Science runs the program of MA History. So click on that. Once you click on that, you will definitely come to a new page. And in this new page, it will ask you what level you are looking for. So you have to click on levels. Then it is asking you at what level your program is there. We know that our program is a master's degree program, so we have to click on master's degree program. Then it is asking you whether you need the old study material or the new one, or the present one. So we obviously need the new study material, so we are going to click on current. Once we click on current, then we have all these options coming in front of me.
So I want a study material of MA History, and that too in English medium. So I'm going to click on this link. And once I click on this link, they are asking me whether I want the first year study material or the second year study material. I want the first year study material. So I'm going to click on the first year study material, and all the study material related to the first year is given in the form of links. I can click and download any of these study materials with great ease. So that is the way in which you will be downloading your study materials from IGNOU. That is a great advantage because you need not actually wait for the arrival of your study materials in physical form. You can definitely download the study materials straight away from IGNOU and start studying. You need not wait for anything else. Now, IGNOU does not give this alone. There are a number of YouTube videos which are available related to the sessions which have been conducted from headquarters. For example, I want to see the videos which have been put out by the School of Social Sciences from headquarters. So these are the videos, and you will find that related to a large number of subjects, there are videos which have been put out here, and I can click on any of these videos and see those these counseling videos which have been put out from our headquarters. A large number of videos are available here related to various subjects of study. So I urge each and every one of you to go to IGNOU and have a look at the videos which have been put out here. It is a large video repository of resources. You can definitely utilize that. Similarly, there are SWAYAM courses run by IGNOU. So all the study material related to SWAYAM courses run by IGNOU have been put out here. So that can also be accessed both in the form of video as well as in the form of written material. So this IGNOU, and further, let me not forget, in the IGNOU page, we have also given the Facebook live recordings of videos on various subjects. See, all these subjects, and these are the subjects for which you have registered yourselves as students. So you can click on any of these subjects and also access the study material or the study videos of those subjects. These are all the YouTube videos which have been put out by the IGNOU faculty for the benefit of learners. So please access these IGNOU Facebook live recorded videos also. That will give you a good idea of your study material content, and this will take forward your study process as well. Now, please remember that IGNOU Regional Center Vatakara has its own YouTube channel also. So in this YouTube channel, we have put out a large number of videos pertaining to the counseling sessions, the recorded videos of counseling sessions. All of you should visit this page and this YouTube channel and benefit from the videos which have been put out here. In fact, our live program is also currently running on this IGNOU YouTube channel only. I hope all of you can see this YouTube channel. Of course, we will be giving the link in the scroll later on. You can note that YouTube channel scroll, which will be put out a bit later. So you can see here that the counseling session, large number of recordings of counseling sessions have been put out here. And this relate to a large number of study areas. So all of you should today itself access this particular YouTube channel of IGNOU Regional Center Vatakara and benefit from the huge number of resources which are available therein. And you can definitely benefit from the future resources also, which will be put out on this page. You can subscribe to this page or subscribe to this channel, which and also click on the bell icon, which will give you instantaneous notification about the posting of new videos on this particular YouTube channel, which is run by IGNOU Regional Center Vatakara. Now, IGNOU's Facebook page is very, very important. Let me tell you, IGNOU's Facebook page, IGNOU Regional Center Vatakara's Facebook page is the page on which you will get all the first-hand information about various activities and counseling sessions and academic activities which are being conducted by IGNOU. Now, you should make it a practice to visit IGNOU's IGNOU Regional Center Vatakara's Facebook page daily. Let me mark my words. You should make it a practice to visit the IGNOU
Vadagara's Facebook page daily. You can see for yourselves on the screen. The counseling session for BCom, for example, has already been put out here. Similarly, the counseling session for MPM, MPS, BTS, this has already been put out here. Similarly, the day-to-day notifications regarding admissions, the sessions to be held on eGyan Coach, the sessions to be held on Gyanthara, and various other channels of Gyandarshan and various other channels of IGNOU. These details are put out on this page on a day-to-day basis. So if you visit this page on a day-to-day basis, you will be benefiting from the latest information about IGNOU and its activities, and definitely you can benefit from a great deal of these from these activities. And please ensure that once again visit this Facebook page of IGNOU Regional Center Vatakara on a daily basis, because there are public notices on it, or there are notices regarding counseling sessions on the digital mode. There are sessions on Gyandarshan, there are sessions on Gyanthara. There are a lot of educational resources, and intimation regarding them is put out on this page. So please ensure that you visit this page, this Facebook page of IGNOU Regional Center Vatakara on a daily basis. It is very important for pursuing your studies. So please ensure that this is done. And if that is done, half of your problems related to studying in IGNOU and having certain doubts on certain aspects will be cleared. All the latest notifications also are being put out on IGNOU Regional Center Vatakara's Facebook page. So please visit IGNOU Regional Center Vatakara's Facebook page every day. It is very, very important. Okay. So this is the IGNOU Regional Center Vatakara's website, rcvatakara.ignou.ac.in. This is our website. Here also we put out information, but please ensure that this is not a substitute for your visiting IGNOU Facebook page. Facebook page gives you instantaneous access to all the latest information. So please ensure that you visit the Facebook page on priority every day. IGNOU Regional Center Vatakara's Facebook page, where you will get a lot of information regarding the study process in IGNOU, and that will take forward your study process with much ease and grace. So this is in a nutshell what I had to say with regard to the study process in IGNOU and the kind of e-resources that have been put forth for your benefit under various digital modes in IGNOU. So I hope all of you will benefit a great deal from this, and you will all be taking advantage of this mechanism. Okay. We will take the questions at the end, but before that, we will have a very interesting session from my colleague, Dr. Pramila O, Assistant Regional Director, who will be deliberating on various other aspects of studying in IGNOU. And I hope it will be a very interesting session for all of you. Over to you, Pramila Madam. Thank you, sir. Respected Regional Director Dr. M. Rajesh, our colleague Ms. Archana, our coordinators, and all other participants of this meeting, very good morning to one and all. I am very happy to be here with you for this meeting, for this induction meeting for the newly enrolled students of IGNOU for July 2021. It is too late, but as you know, the last date of admission is extended up to 13th of this month, and therefore the admission procedure is not completed. Anyhow, we are conducting the induction meeting for the students already joined here. As you know, sir told or discussed all the important points with you. Now I have prepared a PowerPoint presentation for you, and please wait for that. The first thing is about how Indira Gandhi National Open University established, for what purpose, and why, when. Sir already, our regional director discussed about it, but I am also discussing about it because you are studying in IGNOU, and we are welcoming all of you to the IGNOU family. IGNOU established by an act of parliament in 1985. 1985 സ്പെഷ്യൽ ആക്ട് പ്രകാരം നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്താണ്
ഇഗ്നോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ മാർജിനലൈസ്ഡ് സെക്ഷൻസിന് റെഗുലർ കോളേജിൽ റെഗുലർ സ്റ്റഡി കിട്ടാനുള്ള പ്രയാസമുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇന്ന് ഇഗ്നോയുടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനുപരിയായിട്ട് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് പീരീഡിന്റെ, നമ്മുടെ പാൻഡമിക് പീരീഡില് നമ്മുടെ റെഗുലർ സ്റ്റഡീസ് പോലും ഡിസ്റ്റൻസ് മോഡിലേക്ക് മാറിയ സമയത്ത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ സ്റ്റഡീസും തമ്മിലുള്ള ബൗണ്ടറി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 10 വർഷം കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ കോവിഡിന്റെ 2 വർഷത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധിച്ചു. കുറച്ചും കൂടി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള മാർജിൻ വളരെ അധികം ഇല്ലാതെയാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നായിട്ട് മേർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത പോലും നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ സമയത്താണ് ഇഗ്നോയുടെ റെലവൻസ് ഏത് കാലത്തെക്കാളും കൂടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 40 lakhs കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇഗ്നോയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രമാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇഗ്നോ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രമാത്രമുള്ള ഒരു എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടങ്ങൾ നേടാൻ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ഇഗ്നോ എങ്ങനെ മാറി, അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോയിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നാക്കിന്റെ A++ സർട്ടിഫൈഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇതൊരു A++ സർട്ടിഫൈഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ഫസ്റ്റ് നാക്കിന്റെ വിസിറ്റിൽ തന്നെ A++ കിട്ടുന്ന വളരെ ചുരുക്കം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ് ഇഗ്നോ. മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ആണ്. സാധാരണയായിട്ട് UGCയുടെ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയുള്ള ഏതാനും ചില ജില്ലകൾ മാത്രമായിരിക്കും അതിന്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ പെടുക, ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിൽ പെടുക, അധികാര പരിധിയിൽ വരിക. പക്ഷെ ഇഗ്നോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലുടനീളം കോഴ്സുകൾ നടത്താനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇഗ്നോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമല്ല ഓവർസീസ് കൺട്രീസിലും സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് നടത്താനും കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാനും അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇഗ്നോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് ജൂറിസ്ഡിക്ഷന്റെ പ്രശ്നമില്ല. മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പുറത്ത് എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ഏകദേശം ചില ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവുക. അതിന് പുറമെയായിട്ട് അവർക്ക് നടത്താനുള്ള ഒരു അവകാശവും കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇഗ്നോ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ഏത് റീജിയണൽ സെന്ററിലും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങളുടെ ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിഗ്രിക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇഗ്നോയിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇഗ്നോയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിബിൾ അഡ്മിഷൻ റൂൾസ് ആണ്. അത് ഇഗ്നോയുടെ അഡ്മിഷൻ റൂൾസിന് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല. സാധാരണ ഒരു റെഗുലർ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏജ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഡിഗ്രിക്ക് ചേരാൻ അല്ലെങ്കിൽ PGക്ക് ചേരാൻ. ഇവിടെ അതില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടു 85 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇഗ്നോയിൽ നിന്ന് കോൺവക്കേഷന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നത് വിത്ത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്, കൊച്ചുമക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്നാണ് 85 വയസ്സുള്ള ഒരു അപ്പൂപ്പൻ ഇഗ്നോയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നത്. അത്തരത്തില് ഉള്ള എല്ലാവരും ഇഗ്നോയുടെ മുന്നിൽ എല്ലാവരും സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇഗ്നോയ്ക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്മിഷൻ റൂൾസിൽ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്ര മാർക്ക് വേണമെന്നില്ല. മിനിമം ക്വാളിഫൈഡ്, അതായത് ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ PGക്ക് ചേരാൻ പറ്റൂ, +2 ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരാൻ പറ്റൂ. പക്ഷെ ആ മാർക്കിന് പ്രത്യേകിച്ച് കൺസിഡറേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഏത് സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആർക്കും നമ്മളെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ പല കാരണം കൊണ്ടും ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആയി പോവാം. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും, റെഗുലർ സ്റ്റഡി നടത്താനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതുകൊണ്ടായിരിക്കും, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാസ്സായി പക്ഷേ ഹൈ മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറുപ്പകാലത്തിലെ മാരീഡ് ആയി പോയിട്ട് വിത്ത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ആ നല്ല ഏജ് കിട്ടാതെ പോയ വീട്ടമ്മമാരായിരിക്കാം. ഇവരൊക്കെ കർഷകരായിരിക്കാം, കർഷക ഫാമിലി, അവരെല്ലാവർക്കും കർഷകരുടെ എബിലിറ്റി കൂടാനും സ്കില്ല് കൂട്ടാനുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇഗ്നോയുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഇഗ്നോയുടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അഡ്മിഷൻ റൂൾസ് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഇഗ്നോയിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അടുത്തതായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി.
ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്ലേസ്, സ്പേസ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റഡി. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്. കാരണം ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലും മറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഒരു ജനറൽ ക്ലാസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആയി പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരല്ല, ബുദ്ധി കൂടിയവരായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി തന്നെ എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം, ഹിറ്റ്ലർ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ തോമസ് ആൽവ എഡിസൺ, അതുപോലെ തന്നെ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ തുടങ്ങിയ ആരെടുത്താലും ഇവരൊക്കെ ബുദ്ധിജീവികളായിട്ട് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന കലാകാരന്മാരായിരുന്നു. ഹിറ്റ്ലർ ഏറ്റവും വലിയൊരു കലാകാരനായിരുന്നു അത്ര. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള കലാകാരന്മാർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിജീവികൾ വരെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അത് ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി അല്ലായിരുന്നു അന്ന്. അത് ആരോ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കരിക്കുലം. ആ കരിക്കുലത്തിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കാൻ ഈ ബുദ്ധി വളരെയധികം ബുദ്ധിജീവികളായിരിക്കുന്ന, ഇന്റലിജന്റ് ആയിരിക്കുന്ന, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒരുപാടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് അതിന് സ്യൂട്ട് അല്ലാതെയായിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിച്ചാൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കോളേജുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഈ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് സ്റ്റഡിക്കുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനതാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്ലേസ്, സ്പേസ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റഡി. പ്ലേസ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന്, അതായത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാം, നമ്മുടേതായ സമയം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ബ്രൈറ്റ് ആയ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് മിനിമം പീരീഡ് 3 ഇയറിന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേക്ക് മാക്സിമം ഒരു ഡിഗ്രി ചെയ്യാൻ 6 വർഷം വരെ ഉള്ള സമയം IGNOU പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. PGക്ക് ആവട്ടെ മിനിമം 2 വർഷം, മാക്സിമം 4 വർഷം. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇതിന്റെ ബേസ് ഓൺ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡിയും IGNOU കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും അങ്ങേരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, എബിലിറ്റി, കപ്പാസിറ്റി ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലേസസ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, പേസ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഡ്യൂറേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് IGNOUടെ കോഴ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയേണ്ടത് യൂസ് ഓഫ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ്. അതാണ് നമ്മൾ സാർ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ റെസ്പെക്ടീവ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ M. രാജേഷ് സാറ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യൂസ് ഓഫ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ആണ്. നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട്, IGNOU ഉണ്ട്, IGNOU ഘോഷ് ഉണ്ട്, ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ്, ഇൻഫർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജീസ് ഉള്ള മീൻസ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം IGNOU പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, നാഷണൽ വൈഡ് സ്റ്റുഡൻറ് സപ്പോർട്ട് സർവീസ് നെറ്റ്വർക്ക്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് IGNOU. ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പല ഓവർസീസ് കൺട്രീസിലും IGNOUക്ക് സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. റീജിയണൽ സെന്ററും സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ റീജിയണൽ സെന്ററും സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് നാഷണൽ വൈഡ് അത് എങ്ങനെ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവരുടെ അടുത്തെത്തുന്നു? നേരത്തെ പറഞ്ഞു 40 ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത്ര വലിയ ഇമ്പാക്ട് തോന്നില്ല. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 40 ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം വലിയ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് സ്ട്രെങ്ത് ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഇത്തരത്തില് ഈ സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് എത്തിക്കാനാവുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ അത്ഭുതകരമായി തോന്നും. IGNOUടെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് 53ഓളം സ്റ്റഡീസ് റീജിയണൽ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലുടനീളം. അതിൽ കേരളത്തിൽ 3 ഉണ്ട്. ആ 3 ഒന്നാണ് IGNOU റീജിയണൽ സെന്റർ വടകര, അതായത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വടകര റീജിയണൽ സെന്റർ. അതിനുള്ളിലുള്ള സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സിലാണ് നിങ്ങളെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ JDT ആയിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്, SM കോളേജ് ആയിരിക്കാം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റഡി സെന്റർ ആയിരിക്കാം. ആ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്ന് പലർക്കും ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഞങ്ങൾ മെയിൽ അയച്ചിട്ടായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് അതിന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അത്രയും വലിയതായ ഒരു നേഷൻ വൈഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് സപ്പോർട്ട് സർവീസ് നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെ IGNOUക്കുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ സ്റ്റുഡൻസിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്.
നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമം കോസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും റെഗുലർ കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും, ഡിസ്റ്റൻസിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ര ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടില്ല, അത്ര ക്വാളിറ്റി കുറയും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ IGNOU ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഹൈ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാണെങ്കിൽ റെഗുലർ സ്റ്റഡിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ODL മോഡും തമ്മിലുള്ള ആ മാർജിൻ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞ് രണ്ടും കൂടി മേർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് തീർച്ചയായും മറ്റെന്തിനേക്കാളും ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ IGNOU മുന്നിലാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം BA വാങ്ങിക്കുന്ന ഫീസും അതുപോലെ തന്നെ PG വാങ്ങുന്ന ഫീസും. ഈ ഫീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു 60% സ്റ്റുഡൻസിന് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ അടച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഫീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. മിനിമം കോസ്റ്റിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാംസ് IGNOU പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ്. മറ്റൊന്നിനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോവാം. കൺവെൻഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ടീച്ചർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ടീച്ചിങ്, പ്രീ ഡിസൈൻഡ് സിലബസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സിലബസ് ഓൾറെഡി ആരോ തീരുമാനിച്ചു വെച്ച് ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇന്ററാക്ഷൻ, ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും. സാറ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും, നമ്മൾ മറുപടി പറയും. അത്തരത്തിലാണ് ക്ലാസ് റൂം. ലേണിംഗ് ഫുൾ ടൈം ആൻഡ് ടീച്ചർ ബേസ്ഡ്. അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി അല്ല, സ്റ്റുഡൻറ് സെന്റേർഡ് അല്ല. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് റെഗുലർ കൺവെൻഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ടീച്ചർ ബേസ്ഡ് സ്റ്റഡിയാണ്, ഫുൾ ടൈം ലേണിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്, എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. മിനിമം ഫേസ് ടു ഫേസ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് IGNOUയിലുള്ളത്. അതിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ്സുകൾ വേണം എന്നുള്ള ഒരു കമന്റ് ആയിരുന്നു. IGNOU മിനിമം ഫേസ് ടു ഫേസ് കോണ്ടാക്ട് ക്ലാസ്സുകൾ വെക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിന്റ് ആൻഡ് നോൺ പ്രിന്റ് മീഡിയ യൂസ്ഡ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും. അതുമാത്രമല്ല നോൺ പ്രിന്റ് മീഡിയയെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ഒരുപാട് ഇത്രയും നേരം വളരെ അധികമായിട്ട് നമ്മുടെ മീഡിയയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ററാക്ഷൻ മെയിൻലി ത്രൂ മീഡിയ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണല്ല ഇന്ററാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, മെയിൻലി ത്രൂ മീഡിയ കൂടിയാണ് നടക്കുന്നത്. ലേണേഴ്സ് ബേസ്ഡ്, ലേണർ സപ്പോർട്ട്സ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലേണർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ടീച്ചർക്കല്ല. നോട്ട് ടീച്ചർ ബേസ്ഡ്, ഇൻഡിവിജ്വലിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ലേണർക്കാണ്. IGNOUയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ എനി ODL സിസ്റ്റത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലേണർക്കാണ്. അതുപോലെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനം ലേണർ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ്. അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ലേണർ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ദ അസൈൻമെന്റ്സ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ്സ്. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കൺവെൻഷണൽ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ IGNOUയിൽ അതല്ല, സെൽഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഉണ്ട്, ഇവാലുവേഷൻ ബൈ സബ്മിറ്റിംഗ് അസൈൻമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, അതല്ലാതെ നമ്മുടെ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലേണർ സെന്റേർഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേണർക്കാണ് പ്രാധാന്യം, ഇവിടെ ടീച്ചർക്കല്ല. ടീച്ചർ തന്നെ ഇല്ല ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗില്. അപ്പൊ ഈ ലേണറിന്റെ ചോയ്സസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സെലക്ഷൻ ഓഫ് കണ്ടന്റ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ടന്റ് എടുക്കാം. ഇന്നത് എന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, അഡ്മിഷൻ എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കായിരുന്നു. ചിലപ്പോൾ റെഗുലർ സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് BSc മാത്സ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്ക് BSc മാത്സിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല, ചിലപ്പോൾ വേറെ ഇതിലായിരിക്കും കിട്ടുക. അവിടെ വേക്കൻസി ഉള്ളവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുക വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട്. പക്ഷെ IGNOUയിൽ അങ്ങനെയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം അത് എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത IGNOU പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെലക്ഷൻ ഓഫ് മീഡിയ, പേസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി, എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ്, അതൊക്കെ എല്ലാത്തിനുള്ള ഫ്രീഡവും IGNOU സ്റ്റുഡൻസിന്
പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത പ്രസന്റേഷനിലേക്ക് പോകാം. ആസ് ആൻ IGNOU സ്റ്റുഡൻറ്, വാട്ട് ആർ ദ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്സ് ടു ബി ടേക്കൺ? അതാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏതായാലും കാരണം പല ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടായിരിക്കും, പല പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ IGNOU സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലൈസ്ഡ് സ്റ്റഡി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളായിരിക്കാം, ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധ്യത കൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ IGNOയുടെ പേര് കേട്ടിട്ടായിരിക്കും, IGNOയ്ക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രൂവൽ ഓർത്തിട്ടായിരിക്കാം. എന്തായാലും എന്താവട്ടെ, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏതാണ് എങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ്, ടേക്ക് പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ സ്റ്റുഡന്റ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മെജോറിറ്റി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ലിങ്കിൽ കൂടി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നോട്ട് ഡൗൺ യുവർ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഗിവൺ ഇൻ ദി ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് വിച്ച് ഈസ് എ 10-digit നമ്പർ. ഒരു 10 അക്ക സംഖ്യയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ. അത് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡിൽ ഉണ്ടാവും. ആ നോട്ട് ഡൗൺ യുവർ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം. റിമെമ്പർ ടു റൈറ്റ് യുവർ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ഇൻ ഓൾ ഫ്യൂച്ചർ കറസ്പോണ്ടൻസ് വിത്ത് IGNOU റീജിയണൽ സെന്റർ വടകര ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ആവട്ടെ, അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് ലെറ്റർ എഴുതുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കാൻ മറക്കരുത്. കാരണം യുണീക്ക് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ. മറ്റൊരാൾക്കും ഇതുവരെയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങളുടേത് മാത്രമായ ഒരു എൻറോൾമെന്റ് നമ്പറാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് സൂക്ഷിക്കുക. ആ നമ്പറും നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോഡും എഴുതാൻ നിങ്ങൾ പേരും എഴുതാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. എപ്പോൾ കത്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിലും ചെക്ക് യുവർ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഫ്രം IGNOU സൈറ്റ്. അതാണ് സാർ നേരത്തെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് കൂടുതലായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് IGNOU സൈറ്റിൽ നിന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏതായാലും ജസ്റ്റ് അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസിൽ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ പേര് നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ സ്പെല്ലിംഗിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാം, നിങ്ങളുടെ ഫാദറിന്റെ നെയിമിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം, സ്പെല്ലിംഗിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, വീട്ടുപേരിന്റെ സ്പെല്ലിംഗിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരാം, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എറർ. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി സെന്റർ സെലക്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഇത് നമ്പറുകളാണല്ലോ. 1403 എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ JDT ആണ്, 1405 എന്ന് എഴുതിയാൽ SM കോളേജ് ആണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ IGNOU റീജിയണൽ സെന്റർ വടകരയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം. കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് കറക്ഷൻ നടത്തണം. അത് നിർബന്ധമാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വരുമ്പോൾ പോലും നിങ്ങളുടെ പേരിലെ സ്പെല്ലിങ്ങിലെ മിസ്റ്റേക്ക് അതേപോലെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാവും. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. നോക്കാം, നമുക്ക് അടുത്തത് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സാറ് വളരെ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് കാണിച്ചതാണ് ഹൗ ടു ചെക്ക് ദ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ്. സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് IGNOU റീജിയണൽ സെന്റർ വടകരയായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം. അതിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പല മീൻസ് ഉണ്ട്. 2 ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് ഇവിടെ, 049625258281. രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ 0496251605. ഫോണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ്, ഏകദേശം 60,000 സ്റ്റുഡൻസോളം നമ്മുടെ IGNOU റീജിയണൽ സെന്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ടൈം ഈ 2 ഫോണും എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കും. എങ്കിലും മാക്സിമം നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് സ്റ്റാഫ് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നാലും ചിലപ്പം എൻഗേജ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം നമ്മളെ ഫോണിൽ വിളിക്കുക. ആ ഫോണിൽ വിളിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരുപാട് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ മെയിൽ ID ഉണ്ട്, rcvadakara@ignou.ac.in. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിരിക്കുന്ന മെയിൽ ID. മാത്രമല്ല നമുക്ക് 2 സെപ്പറേറ്റ് മെയിൽ ID വേറെ ഉണ്ട്, rcvadakara.admission2@gmail.com. നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയറായിട്ടോ കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് rcvadakara.admission2@gmail.com അയക്കുകയാണ്. ഇനി എക്സാമിനേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വല്ല ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ rcvadakara.events@gmail.com നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൽ ID. ഇതൊന്നും പ്രയാസമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്റ്റഡി സെന്ററിലെ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്റർക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ നമ്പറുകളും മെയിൽ ID അറിയാം. അവരോട് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കണമെങ്കിൽ, ബൈ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് അയക്കണമെങ്കിൽ
നമ്മുടെ പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ് ടു ദ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ IGNOU റീജിയണൽ സെന്റർ നിയർ KSEB സബ്സ്റ്റേഷൻ പുത്തൂർ PO വടകര കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്ട് പിൻ 673104. ഇതാണ് ഈ നമ്പറിലേക്ക് ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്ററും അയക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നു, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി സ്റ്റുഡന്റ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കാൻ ചിലർക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ചിലരോട് പാസ്വേഡ് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അത്തരക്കാരെ നമ്മുടെ rc.vadakara@ignou.ac.ലേക്ക് മെയിൽ അയച്ചാല് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങള് ബൈ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് കിട്ടാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി. ബൈ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കത്തയക്കിട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസിൽ, നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ നിങ്ങളുടെ പേജിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈ മെയിൽ അയച്ചാലും മതി. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് അയച്ചു തരും. എങ്ങനെയാണ് അബൌട്ട് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ IGNOUയുടെ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പറയുന്നത്, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് IGNOUയിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചത്. ഇനി ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോളോസ് എ മൾട്ടിമീഡിയ അപ്രോച്ച്. നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. പണ്ട് നമ്മുടെ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലോ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ റെഗുലർ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോട്ട്. IGNOUക്ക് അങ്ങനെയല്ല, മൾട്ടിമീഡിയ അപ്രോച്ചാണ് IGNOU ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. സാർ നേരത്തെ അസൈൻമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് സാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് റെഫറൻസ് ബുക്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. മാക്സിമം ബുക്കുകൾ റെഫർ ചെയ്യുക. കാരണം IGNOUയുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരെ അത് വളരെ എൻറിച്ച്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് ഉള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് IGNOU പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിനുപരിയായും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഈ ഗ്യാൻബോഷ് പോയാലും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ്. സെൽഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ പ്രിന്റഡ് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ പാക്കേജസ്, അതാണ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ്. നിങ്ങളിലെ മെജോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിനും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിലേക്ക് ബൈ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അയക്കുകയാണ്. ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളിലെ ഭൂരിപക്ഷം സ്റ്റുഡൻസിനും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞത്. കിട്ടാത്തവർക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അടുത്ത് തന്നെ ബൈ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ബൈ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാൻ പോർഷൻ അതെങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠനം ഇപ്പം തന്നെ ആരംഭിക്കാം എന്നുള്ളത് സാറ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത് അസൈൻമെന്റ് ഫോർ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക്. അതാണ് ഏതൊരു ODL സിസ്റ്റത്തിനും ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറിയുടെ വേൾഡിലേക്ക് പോയാലും നമുക്കൊരു ഹ്യൂമൻ ഇന്ററാക്ഷന് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഒരാളുടെ ഒരു സാമീപ്യം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങേരുടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് അതിനൊരു പ്രത്യേക ഇഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അസൈൻമെന്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ. നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അസൈൻമെന്റിൽ ഗ്ലോബൽ കമന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ മാർജിനൽ കമന്റ്സും എഴുതിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ കൂടി അങ്ങേർക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു അസസ്മെന്റുമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ഫീഡ്ബാക്കും അങ്ങേരിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫെസിലിറ്റി IGNOU ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല സപ്പോർട്ടീവ് ഓഡിയോ വീഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ്, അതിനെ കുറിച്ച് സാറ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ്, അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ടീച്ചേഴ്സ് അല്ല IGNOUയിലുള്ളത്, അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് ആണ്. അതായത് റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ കൺവെൻഷണൽ രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സിലബസ് ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഒരു ടീച്ചർ എടുക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് ആണ്. അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് എങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളാണെന്ന് വെച്ചാൽ UGCയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനുള്ള റെഗുലർ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സിലുള്ള അധ്യാപകരാണ്. ആ ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും എക്സ്പേർട്സ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് IGNOU അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത്, അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചറിനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം ടീച്ചിങ് അല്ല നമ്മുടെ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ PSനോടുള്ള ഡൗട്ടുകൾ ചോദിച്ച്
ചെയ്യണം, ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഏരിയ എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്തു പോയാൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അധ്യാപകരെ വിളിക്കുന്ന പേര് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് ആണ് എന്നാണ്, അല്ലാതെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്നല്ല. അപ്പൊ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് അറ്റ് സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട്, ഇഗ്നോക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേര് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പാൻഡമിക് പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മളത് ആ തരത്തിലുള്ള ത്രെട്ടൺ നമ്മൾ പിന്നീട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ പുതിയ വെറൈറ്റികളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒമിക്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് പുതിയ വെറൈറ്റി വലിയ അപകടകാരി അല്ലെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഇപ്പം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് നടത്തുന്നത്. അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാനുള്ള ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽസ് നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് നടത്താനുള്ള ഓർഡർ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, നമ്മളത് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട്, അതായത് ഫേസ് ടു ഫേസ് അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നടത്താം. ഏതായാലും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് നമ്മളിപ്പം തന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നാളെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങും. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ്, അക്കാഡമിക് കൗൺസിലിംഗ്, പിന്നെ ടെലികാസ്റ്റ് ഓഫ് വീഡിയോ പ്രോഗ്രാംസ് ഓൺ ജ്ഞാൻ ദർശൻ ആൻഡ് ജ്ഞാൻ വാണി, ഇത് സാറ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓഫ് ഓഡിയോ പ്രോഗ്രാം ബൈ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ സെലക്ടഡ് സ്റ്റേഷൻസ്, പ്രാക്ടിക്കൽ സെറ്റ് ഡിസിഗ്നേറ്റഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, പ്രോജക്ട് വർക്ക് ഇൻ സം പ്രോഗ്രാംസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് പലതരത്തിലുള്ള മൾട്ടിമീഡിയ അപ്രോച്ച് ആണ് ഇഗ്നോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതിൽ നിന്ന്. അടുത്തത് സപ്പോർട്ട് സർവീസസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലേണർ സപ്പോർട്ട് സർവീസസിൽ കൂടിയാണ് ഇഗ്നോ സ്റ്റുഡൻസിന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഫർമേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തിക്കുന്നത്. ഇനി ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് യു വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ദ പ്രിന്റഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് ബൈ പോസ്റ്റ്. ബൈ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിന്റഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടിയവര് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് ഉണ്ടാവും. ആ പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ വീട്ടിലായിരിക്കുമല്ലോ, നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് എടുത്ത് നോക്കുക. അത് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കൂടെ ആശ്രിതമായിട്ടിടാതെ ആദ്യം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് പ്രോഗ്രാം ഗൈഡാണ്. ആ പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച്, ഹൗ ടു കണ്ടക്ട് യുവർ കംപ്ലീറ്റ് യുവർ പ്രോഗ്രാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു കലണ്ടർ രൂപത്തിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഓഫ് ഇഗ്നോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വായിക്കുക. അതിനുശേഷം പ്രിന്റഡ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കൂടി ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കുന്ന പാർട്ടുകൾ ഏതാണെന്ന് ചിലത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇപ്പം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൗൺസിലിംഗ് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ മാക്സിമം അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പോകാവുന്നതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഓൾറെഡി റെക്കോർഡഡ് ആയിരിക്കുന്ന ക്ലാസിന്റെ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അവൈലബിളും ആണ്. ഹൗ ടു ഡൗൺലോഡ് യുവർ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വീണ്ടും റെപ്പിറ്റേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക്. ഹൗ ടു അറ്റൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബോത്ത് ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഫേസ് ടു ഫേസ് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ. അതിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ഇട്ടത്. നാളെ തൊട്ട് ചില ക്ലാസ്സിന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് RC വടകരയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഡ്യൂറിംഗ് ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് ഓൺലി ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് ആർ വേരിയബിൾ. ടു ഗെറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് യു മേ കോൺടാക്ട് യുവർ സ്റ്റഡി സെന്റർ. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ മതി, അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് link for online counseling sessions conducted by all the regional centers are available in the Facebook page of RC വടകര. RC വടകരയുടെ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ നെയ്ബറിലുള്ള മറ്റ് പല റീജിയണൽ സെന്ററുകൾ നടത്തുന്നതിന്റെയും ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് RC വടകരയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ അതിന്റെ ലിങ്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സാർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അടുത്ത ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ December 2021. നമ്മളിപ്പം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക്
ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന M.Com സ്റ്റുഡൻസിന്, B.Com സ്റ്റുഡൻസിന്, MPS, MTTM, MEG, BTS ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള ലേണേഴ്സിനുള്ള ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് RC വടകരയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ലിങ്ക് കൂടി പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് പറയട്ടെ. അപ്പം നിങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ ലൈവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അതല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. അസൈൻമെന്റ് നമ്മുടെ IGNOU സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സാർ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അസൈൻമെന്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏകദേശം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന അസൈൻമെന്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല, കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് IGNOU സൈറ്റിൽ വരിക. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് അസൈൻമെന്റ് എഴുതിയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിലാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് അസൈൻമെന്റിനെ കുറിച്ച്, 30% ഓഫ് മാർക്ക് അസൈൻമെന്റിൻ്റെത് അസൈൻമെന്റിനാണ്. ഓവറോൾ ഗ്രേഡ് 100 ആണെങ്കിൽ അതിന് 70% ആണ് റിട്ടൺ ടെസ്റ്റിന്, ബാക്കി 30% അസൈൻമെന്റിനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ വളരെ കെയർ കൊടുത്തിട്ട്, നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാടില്ല. അത് ശരിക്കും പ്ലാജറിസം ഒക്കെ പെടും. നിങ്ങളുടേതായ ഓൺ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന റെഫറൻസ് ബുക്കുകളും വായിച്ചിട്ട് നമ്മുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ വേണം അസൈൻമെന്റ് ചെയ്ത്. അതാണ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സൗകര്യം. മാത്രമല്ല 2 പേര് ഒരേപോലെ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും 2 പേർക്കും 0 മാർക്ക് കിട്ടാനും ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടേതായ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുക. അത് നിങ്ങളുടെ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷനും സഹായിക്കും. കാരണം ഇതിനോട് അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഇതിനോട് ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അതേ സ്റ്റൈലില്, അതേ മാർക്കിൽ, അതേ വെയിറ്റേജിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും തിയറി എക്സാം എഴുതുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസും കൊണ്ടാണ് അസൈൻമെന്റ് എഴുതാം. അസൈൻമെന്റ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് വളരെ നല്ല മാർക്ക് ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷനും കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സിൻസിയർ ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുക, വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒന്ന് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ, അസൈൻമെന്റ് കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ജൂണിലാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാം വരിക. അപ്പൊ ജൂണിലെ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം. IGNOUടെ ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് 3 പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. നമ്മുടെ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ ഒരു വർഷത്തിൽ 2 എണ്ണമാണ് നടക്കുന്നത്, ജൂണിലും ഡിസംബറിലും. നിങ്ങൾ 1 ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ജൂൺ 2022 നിങ്ങളുടെ ടേം ആൻഡ് എക്സാമിനേഷൻ വരിക. The student will permit to appear in term and examination subject to the condition. കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. Valid registration for the course in which they wish to appear. Students should have submitted the required number of assignments. Submission of online examination form through IGNOU site www.ignou.ac.in with sufficient fee. Should have completed minimum duration of study. അതായത് ഇപ്പൊ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് 1 ഇയർ കംപ്ലീറ്റഡ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളെ എക്സാമിനേഷന് എഴുതാനുള്ള അർഹത കിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ IGNOU സൈറ്റിൽ കൂടി ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് 200 rupees ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷൻ ഫീ. ഇപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ എക്സാമിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ജൂൺ എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മറക്കുക, ഏകദേശം മാർച്ചിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വരുന്നത്. ഈ എക്സാം വരുന്നതല്ല, എക്സാമിനേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഇതേ സമയം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷന്റെ അവസരവും വരുന്നത്. രജിസ്ട്രേഷന്റെ സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങളിപ്പോ ഓൾറെഡി യു ആർ രജിസ്റ്റേർഡ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആണ്. ഇപ്പൊ BA കാര്യം BCom ഒക്കെ 3 വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ, ഒരു PG 2 വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേക്കാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ അടുത്ത ജൂൺ വരെ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളൂ. സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട സമയവും മാർച്ചാണ്. അസൈൻമെന്റ് വെക്കേണ്ട ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. പിന്നെ വീണ്ടും അതോടുകൂടി പി ജിക്കാർക്ക് കഴിയാണ് ഒരു റീ രജിസ്ട്രേഷൻ വരും. പക്ഷെ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകൾ 3 വർഷം ആയതുകൊണ്ട് അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് ആവുമ്പോൾ, അതായത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും തേർഡ് ഇയറിലേക്കും റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. 2022 മാർച്ചിലാണ് നിങ്ങൾ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക, മന്ത് ഓഫ് മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് ഏപ്രിൽ വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേക്കാം, എന്നാലും മാർച്ച് കാര്യം ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് അലേർട്ട് ആവണം. നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് വെക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റും അവസരവും മാർച്ച് മന്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് റീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് മാർച്ചിലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, എക്സാമിനേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ മിനിമം പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണം എന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലും വിട്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ പിറ്റേത്തെ വർഷം ജൂണിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ബി കെയർഫുൾ. മാർച്ച് മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. എക്സാമിനേഷന് നിങ്ങൾ ജൂൺ എക്സാമിനേഷന് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഏകദേശം വരുന്നത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലായിരിക്കും. പ്രിഫർ ലേറ്റസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ റിഗാർഡിംഗ് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ അറ്റ് IGNOU വെബ്സൈറ്റ്. മുമ്പായിരുന്ന കൃത്യമായ ഡേറ്റ് പറയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൊറോണ പാൻഡമിക് കാരണം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഷെഡ്യൂളിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മന്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. കറക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂള് IGNOUടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ആ സമയത്ത് വരും. ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ആ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിച്ചായിരുന്നു, സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റഡ് നിങ്ങൾക്ക് IGNOU റീജിയണൽ സെന്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടായിട്ട് നിങ്ങളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്തുന്നത് മെയിലിൽ കൂടിയാണ്. മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും അവരോട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരാളുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം പഠിക്കാവുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അപ്ഡേറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര മെഷീൻസ് എത്രമാത്രം ടെക്നോളജി വികസിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പ്രാധാന്യം, അത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇമോഷണൽ സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനെ പോലെ നമുക്ക് ഇതുവരെ നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കൺവെൻഷണൽ രീതി പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉള്ള പോലെ അവരായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമൊക്കെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് വന്നോ ഇപ്പൊ ആയിട്ടില്ല, കാരണം ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മന്തിലെ 13th ആണ്. 13th ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും അതുപോലെ എല്ലാം സജീവമാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ UGCയുടെ തീരുമാനമാണ്, IGNOUടെ തീരുമാനമല്ല. എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ 2 ആഴ്ചയും കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടുകൾ കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, ഇഫ് യു മൂവ് ടു അനദർ സിറ്റി ആഫ്റ്റർ ജോയിനിങ് എ പ്രോഗ്രാം യു ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ യുവർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ദി ന്യൂ പ്ലേസ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനമായിട്ടും IGNOUടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. ഒരുപാട് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി IGNOUക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത്. IGNOU എന്ന് പറയുന്ന ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഓൾ ഓവർ കൺട്രി ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വടകര റീജിയണൽ സെന്ററിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജമ്മു കാശ്മീരിലാണ് പോസ്റ്റിംഗ്, ഒരു ജവാന്റെ പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടി പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ. ഒരു പ്രശ്നമില്ല. rcvadagara@ignou.ac.in നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിൽ ID പറഞ്ഞല്ലോ, അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു മെയിൽ അയച്ചാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സും ഡാറ്റയും ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള പ്രൊവിഷൻ IGNOUണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനത്തെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിലൊരു മെയിലിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. IGNOU അത്തരത്തിലുള്ള സൗകര്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല എക്സാമിനേഷനും അതുപോലെ തന്നെ. നിങ്ങളിപ്പം വടകര റീജിയണൽ സെന്ററിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക,
you have the provision to write the exam in any one of the IGNOU exam center. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പം വടകരയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുംബൈയിൽ പോകണം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ മുംബൈയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പരീക്ഷ എഴുതാൻ 5-6 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാം മുംബൈയിൽ വെച്ചെങ്കിൽ. നിങ്ങൾ എക്സാം സെന്റർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുംബൈയുടെ റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ കോഡ് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എക്സാം എഴുതാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അതിന് റീജിയണൽ സെന്റർ മാറ്റണം എന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഓർക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ, എല്ലാ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സും ഒന്നും നമ്മൾ ഇഗ്നോയുടെ റീജിയണൽ സ്റ്റഡി എക്സാം സെന്റർ ആയിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് അതാണ്. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാം സെന്റർ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, എക്സാം ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഹിന്ദി എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ അതർ ലാംഗ്വേജസ്. അതായത് ഉറുദു, അറബിക് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിനൊക്കെ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ഒരു പേപ്പറായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതാം, ഉറുദു പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഉറുദുവിൽ എഴുതാം. അതല്ലാതെ കോമൺ ജനറൽ ആയിരിക്കുന്ന പേപ്പേഴ്സുകൾ സാധാരണയായിട്ട് പലരും മലയാളത്തിൽ എഴുതി കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ എഴുതാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. അത് ഇൻവാലിഡ് ആയിരിക്കും, അത് വാല്യൂ ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് എക്സാം ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഹിന്ദി, അത് നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇനി റെക്കഗ്നീഷനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് സംശയം വരിക. IGNOU degrees, diplomas, certificates are recognized by all the members of Association of the Indian University. അത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആണോ, അംഗീകാരം ഉള്ളതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ലേണർക്കുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ IGNOU നമുക്ക് അറിയാം, വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്താൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഫേക്ക് ആയിരിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ തിരിച്ചറിയാം. പക്ഷെ IGNOU എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അംഗീകാരമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് UGC ഓർഡറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് IGNOU സ്റ്റഡി നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരോട് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് IGNOU യൂണിവേഴ്സിറ്റി. പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലിങ്ക്സ് ടു റിമെമ്പർ. ജസ്റ്റ് IGNOU വെബ്സൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും, എങ്കിലും പറയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ www.ignou.ac.in. രണ്ടാമത്തത് IGNOU RC വടകരയുടെ വെബ്സൈറ്റ് rcvadagara.ignou.ac.in. അടുത്തത് IGNOU RC വടകരയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെതാണ്, facebook.com/IGNOU റീജിയണൽ സെന്റർ വടകര. നമ്പേഴ്സ് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഡയമണ്ട് എക്സാമിനേഷൻ exam.ignou.ac.in. റീ-രജിസ്ട്രേഷൻ ഓൺലൈൻ rr.ignou.ac.in. റീവാലുവേഷൻ ഓൺലൈൻ rr.ignou.ac.in. റീവാലുവേഷൻ ഇൻ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് eghanghoosh.ac.in. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലിങ്കുകള്. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂളാണ് എക്സാമിനേഷൻ. നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിർത്താം. ഓക്കെ, ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഫോർ December 2020. പ്രോഗ്രാംസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, എന്നാലും MCOM-നും BCom, MPS, MTTM, MES, BTS അത് IGNOU RC വടകരയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലുണ്ട്. ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പം വെറീഡ് ആവും, കാരണം അവരുടെ പ്രോഗ്രാം ഇല്ല. മാക്സിമം നമ്മൾ December, January, February ആകുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലുള്ളത് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. അത് മാത്രമല്ല ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പെർമിഷൻ കിട്ടണം നമുക്ക്, കാരണം പാൻഡമിക് പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് എത്രമാത്രം
അത് പിന്നെ നമ്മുടെ എങ്ങനെ ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽസിന് ഫേസ് ടു ഫേസ് ക്ലാസ്സുകൾ അടുത്ത് തന്നെ തുടങ്ങും. അതായത് സൈക്കോളജി BSc തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽസിന് ഫേസ് ടു ഫേസ് ലാബുകൾ ഇപ്പം തന്നെ അടുത്ത് തന്നെ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് സെഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാവരും കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ആയാലും റെക്കോർഡഡ് പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും അത് കൗൺസിലിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ അത് സൗകര്യമാകും. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. സാറ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ റീജിയൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ രാജേഷ് സാറിനെ ഫുൾ പോയിന്റ്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ചെറിയ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു ഫിനിഷിങ് കൊടുക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ IGNOU പോലുള്ള ഒരു വലിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തു. അത് മിനിമം പീരീഡിൽ തന്നെ എല്ലാവരും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. ഇവിടെ ഈ നിമിഷം മുതൽക്ക് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Thank you, madam. Thank you for that very comprehensive coverage. Thank you. You have cleared most of the doubts which students had, and many of the things which had been posted on the comment sheet has also been covered by you. But I think we can take a few questions from our students, so that any more doubts that we have that they have can be cleared as well. A few questions, please. You can put it on the chat board. Comments board rather. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടത് നേരത്തെ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ PGDCAക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ആണ്. ഫറൂഖ് കോളേജ് ആക്റ്റീവ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മിക്കവാറും നമ്മൾ JDTയിലായിരിക്കും അസൈൻ ചെയ്തത്. സോ കൈൻഡ്ലി കോൺടാക്ട് JDT ഫോർ ഫർദർ സർവീസസ്. ഫറൂഖ് കോളേജ് ഡെഫിനറ്റ്ലി MCA BCA ആൻഡ് ബാക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസിന് നേരത്തെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഡ്യൂ ടു സർട്ടൻ റീസൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോ ലോങ്ങർ ആക്റ്റീവ്. So we have put those students basically in JDT. So either BCA PGDCA സ്റ്റുഡൻസും അവിടുത്തേത് ഡെഫിനറ്റ്ലി JDT കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ്. ചെറിയ ജൂലൈ സെഷനിൽ MA ഹിസ്റ്ററി ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് എന്നാണ് ആദ്യ വർഷ എക്സാം ഉണ്ടാവുക? അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. അടുത്ത ജൂണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അടുത്ത ജൂണിലായിരിക്കും പരീക്ഷ നടക്കുന്ന അവർക്ക്. ഈ ജൂലൈ സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൾമിനേഷൻ 1 ഇയർ അടുത്ത ജൂണിലാണ്. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി അടുത്ത ജൂൺ ടേമിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ അവർ എലിജിബിൾ ആയിരിക്കും. ഒരു ഫോം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യണം, എക്സാമിനേഷൻ ഫോം. ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ കാര്യം മാഡം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതിലിനി ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മാഡം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ എന്താണ് ലിമിറ്റേഷൻ, എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എപ്പോഴായിരിക്കും ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാഡം ഓൾറെഡി ഡീൽ ചെയ്തതാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നമ്മളുടെ കൺസിഡറേഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സിറ്റുവേഷൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും, പിന്നെ നെസസറി പെർമിഷൻ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Sir, one more question. Is this counseling session only for MCOM Vatakara students? What about Kochi RC? കൊച്ചിൻ RCയിലെ സ്റ്റുഡൻസിന് അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നടത്തും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളുടെ റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിനാണ്. ഇത് ഈ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള എവിടുന്നും ഏത് സ്റ്റുഡന്റിനെ നമ്മളുടെ കൗൺസിലിംഗ് സെക്ഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇന്ന് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റി സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുക്കാനുള്ളത് അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫെസിലിറ്റി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. കൊച്ചിയിലുള്ള കൗൺസിലിംഗ് സെക്ഷൻസിന് RC കൊച്ചിനിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും. They may also be doing similar things. So okay, there are limitations for every system. So ഇപ്പോഴത്തെ ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് സെഷന്റെ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു റീജിയണൽ സെന്ററിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ റീജിയണൽ സെന്ററിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസിന് വേണ്ടി. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്.
വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പം ഫോം ചെയ്യത്തില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്മിഷന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അഡ്മിഷന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതിലൊരു പ്രധാന കാര്യം ഞാൻ പറയാനുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നോർമലി നമ്മൾ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം ഓൾറെഡി അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ് ഇച്ചിരി ഡിലേഡ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വേവലാതികൾ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇത് നടത്തിയത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെഷൻ ചിലപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നടത്താനിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഒത്തിരി ക്വയറി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റെഗുലറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ത്രൂ മെയിൽ ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. സോ വി തോട്ട് വി വിൽ ഹാവ് എ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ബിഫോർ ദ കൾമിനേഷൻ ഓഫ് ദ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്തത്. ഇതൊരു വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻ ബി വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും, ബട്ട് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദി എൻഡ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ സീസൺ. അത് അഡ്മിഷന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യും. ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വായിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് നോക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പേ അടുത്ത ഇക്വലൻസിയുടെ പറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെക്കഗ്നേഷനെ പറ്റി മാഡം വളരെ ഡീറ്റെയിലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ക്യാൻ വി ഡിവൈഡ് എക്സാമിൻ ടു ആസ്, ഓക്കെ, അത് പറ്റും ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും ഒരേ എക്സാമിനേഷൻ സൈക്കിളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ, ഡ്യൂ ടു സർട്ടൻ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്, യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡു ദാറ്റ്. You can what you can do is that you can take 2 papers in the June term and examination of next year, and you can definitely postpone the next to the December session. So that is perfectly possible, and you are not going to lose a year in this process also, because yours is a 1-year program. So what will happen is that you will definitely give 2 papers in June, 2 papers in December, and the rest of the papers which are supposed to be given in the second year can be given in the subsequent year June session. So that is perfectly possible. IGNOU കണ്ടന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ആരോ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല, അത് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓപ്പണബിൾ ആണ്. ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രൗസറിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം വെബ്സൈറ്റ് ഡൗൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലതും ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം വരാം. പക്ഷെ നോർമലി അത് അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം വരുന്ന ഒരു സൈറ്റ് അല്ല ഈ ഗ്യാൻകോഷ്. നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി നേരം കഴിഞ്ഞ് ട്രൈ ചെയ്തു. യെസ്, അതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഈസ് ദിസ് വീഡിയോ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ. ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, താഴെ ഇപ്പോൾ സ്ക്രോളിലും ഉണ്ട്. അവിടെ ആ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ പിന്നെ റീപ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അപ്ലോഡഡ് ദർ. ഓക്കെ, ഈ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷനെ പറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Assignments are to be submitted at the study center only. Let me repeat this once again. Assignments have to be submitted only in the study center. Study center സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല, അതിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ ഫേസിംഗ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അസൈൻമെന്റ് ഫസ്റ്റ് പേജ് നിങ്ങളുടെ പേര്, എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ, യുവർ ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസ്, course code, program code, your address, your phone number, everything has to be mentioned on the first page of your assignment. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഈ അസൈൻമെന്റ് റെസ്പോൺസിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം. അതിന്റെ റീസൺ വേറൊന്നുമല്ല, ഒത്തിരി ലാക്സ് ഓഫ് അസൈൻമെന്റ്സ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഒരേ ഇവാലുവേറ്ററിന്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ 2-3 കോഴ്സസിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ. മേഡം, ഐകാർഡിനെ പറ്റി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു സാറേ, എന്നാൽ എനിക്ക് കൂടി പറയാം. ഏതെങ്കിലും സ്റ്റുഡന്റിന് ഐകാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ RC വടകരയിലേക്ക് നമ്മുടെ മെയിൽ ID കൊടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു, മെയിൽ അയച്ചാല് അവർക്ക് വീണ്ടും തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും, റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. പലർക്കും കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല.
വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അത് ലിങ്ക് കൂടി നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ID കാർഡ് അവർക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ പോർട്ടലിൽ കൂടി പോയിട്ട് ID കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ RC വടകരയിലേക്ക് മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി. rcvadagara@ignou.ac.in അല്ലെങ്കിൽ rcvadagara.admission2@ignou.ac.in gmail.com അയച്ചാൽ മതി. അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ജൂലൈ സെഷൻ ജോയിൻ ചെയ്തവർ മാർച്ച് ആകുമ്പോൾ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാമോ? അഫ്കോഴ്സ് ചെയ്യാം. ഈ വർഷം ജൂലൈ സെഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക് അടുത്ത മാർച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ 6 മാസം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും. That will be detrimental to your study process. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് 1 year കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ അവർ എക്സാം എഴുതാൻ എലിജിബിൾ ആവുള്ളൂ. എക്സാമിനേഷൻ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയിൽ പറയുന്നത് 1 year കംപ്ലീറ്റഡ് ആവണം റീ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തതിന് ശേഷം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എക്സാമിനേഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമായിട്ട് എഴുതാൻ പ്രയാസം വന്നാൽ പോലും സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി റീ രജിസ്ട്രേഷൻ കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായമാകും. പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, സ്റ്റഡി സെന്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റഡി സെന്റർ ഫിക്സ്ഡ് ഡേറ്റ്സിൽ ഓപ്പൺ ആണ്. നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ കോർഡിനേറ്ററിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അതിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഓപ്പൺ ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് സ്റ്റഡി സെന്ററിലായിരുന്നു. കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെയും അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനെയും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സിനെയും മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഈ ഇൻഡക്ഷൻ മീറ്റിംഗ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഡേ വെക്കാൻ മതിയാവും. അപ്പൊ നിങ്ങളെ അവർ അറിയിക്കും. ആ ദിവസം പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാവുന്നതാണ്. സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ചിലവർക്ക് പാർഷ്യലായിട്ട് കിട്ടിയ കേസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പറ്റുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ടായിട്ടാണ് പല സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലും അയക്കുന്നത്. അത് ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻസിൽ നിന്ന്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി ദിവസം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം കിട്ടും. അത് മാത്രമല്ല സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഫിസിക്കൽ കോപ്പി കിട്ടുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് യൂട്ടിലൈസ് ദ soft copy which is available on IGNOU. സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ക്ലാസ് ഓൺലൈൻ ആയി കിട്ടുമല്ലോ. അതെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പം നാളെ വരെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പേജുണ്ട്. എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും അല്ല, നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഡിസംബർ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഇട്ടിട്ട് അത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇടും. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, ദിവസവും സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വടകരയുടെ. പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്ന, ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. അത് ഒത്തിരി കൺട്രീസിൽ ഇഗ്നോയുടെ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻറ് സോണിന്റെ അടിയിൽ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വെളിയിലുള്ള നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സും ബാക്കിയുള്ള സപ്പോർട്ട് സർവീസസിന്റെ ഒക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. How to change my address? Address എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിച്ചിരുന്നു. പറഞ്ഞോളൂ മാഡം. അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ RC വടകരയിലേക്ക് മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അഡ്രസ് ചേഞ്ച് നോ പ്രോബ്ലം. സ്റ്റഡി സെന്റർ ചേഞ്ചും റീജിയണൽ സെന്റർ ചേഞ്ചും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ RC വടകരയുടെ മെയിൽ ID 3 മെയിൽ ID കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും. അത് RC വടകരയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഒരു വർക്കാണ്, ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു MCT സ്റ്റഡി സെന്ററിനെ പറ്റി. MCT സ്റ്റഡി സെന്റർ കറന്റ്ലി അബയൻസി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒന്നും അലോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. ആ സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ വേറെ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സിലായിരിക്കും അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദർ പ്രോഗ്രാം. PSO തൊട്ടടുത്തുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ PSMO കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ JDTയിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. അതെ, സ്റ്റഡി സെന്റർ ഇത് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ റെഗുലറായിട്ട് അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും.
അത് ഈ നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ കൗൺസിലിംഗ് മാത്രമല്ല, ടി വി വഴി ഈ ഗ്യാൻകോശ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാൻ ദർശൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ടി വി ചാനൽ വഴിയുള്ള സംപ്രേഷണത്തിനെ പറ്റിയും ഡെയിലി നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ റേഡിയോ കൗൺസിലിംഗും ഉണ്ട്. അതിൻ്റെയും അപ് ടു ഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നും കിട്ടുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്നും നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് നിങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യണം. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത്. Will we get regular certificate at the end of the year? അത് നമ്മളുടെ ഒരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. അതിൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ആണോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ എന്നൊന്നും എഴുതുന്നില്ല. ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡിഗ്രി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അത് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ വാലിഡ് ആണ്, മറ്റേതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റേജ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ റെഗുലർ ഡിഗ്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോയുടെ ഡിഗ്രിക്കോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അത് നാഷണലും ഇന്റർനാഷണലും ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഇഗ്നോ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വേവലാതിക്ക് വകയില്ല. അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആ ലിങ്ക് കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നല്ലോ അസൈൻമെന്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട. ആ സൈറ്റിൽ ചെന്ന് അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഗുലർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അവിടെ നമുക്ക് അസൈൻമെന്റ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിച്ചായിരുന്നു, സ്റ്റുഡന്റ് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് ഹാർഡ് കോപ്പിക്കായിരുന്നു സോഫ്റ്റ് കോപ്പിക്കായിരുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പൊ ഇനി ഹാർഡ് കോപ്പി കിട്ടാൻ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു. ഇല്ല, ഒരിക്കൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം കറന്റ് പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി, ഹാർഡ് കോപ്പി ആണെങ്കിൽ ഹാർഡ് കോപ്പി. ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന പേജിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അസൈൻമെന്റ് പേജിന്റെ അസൈൻമെന്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മളുടെ പാനലിൽ ഇപ്പം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷൻ ഓൺലൈൻ ഓർ ഓഫ്ലൈൻ? അത് ബേസിക്കലി സിറ്റുവേഷന്റെ മേളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ആ സമയത്ത് ഇപ്പം പാൻഡമിക് വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കും. ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷനും കാണും. പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും, ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ടായിരിക്കും അത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷന്റെ മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. സ്റ്റഡി സെന്ററുമായിട്ട് അവർ കൃത്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഞങ്ങളല്ല ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കോഴ്സ് കോർഡിനേറ്ററിന് നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ കോഴ്സിനെ പറ്റി, ആ കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും. നമ്മൾ ODL മോഡാണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം കൂടി അവർക്ക് പറയാം. ODL മോഡിലാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്, ഓൺലൈൻ അല്ല. ഫേസ്ബുക്ക് മാത്രമാണോ ക്ലാസ് കിട്ടുള്ളൂ? ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയല്ല ക്ലാസ് കിട്ടുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിൽ ഷെഡ്യൂൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എപ്പോൾ ക്ലാസ് ഏത് ലിങ്ക് വഴി കിട്ടുമെന്നുള്ളത്, ആ ലിങ്കാണ് നമ്മൾ, ലിങ്കും അതിന്റെ ക്ലാസിന്റെ ഷെഡ്യൂളുമാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് തുറന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ക്ലാസ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് വഴിയല്ല നമ്മൾ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്ക് വഴിയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ററാക്ഷൻ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടും, ലൈവ് ആയിട്ടാണ്. അതാണ് വ്യത്യാസം. ലൈവ് ആണ് ആ സെഷൻ. ഇന്ററാക്ഷൻ ചാൻസ് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ കൗൺസിലറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക. അതെ അതെ, ശരിയാണ്. വേറെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, വീക്ക്ലി ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആണോ? അത് ശരിക്കും ഇത് ഇപ്പോൾ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തന്നെയാണ്. പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ മുഴുവൻ കോഴ്സിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അസൈൻമെന്റ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് നേച്ചറിലുള്ള അസൈൻമെന്റ്സ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്
പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, അതെല്ലാം കോഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള സകല ഡീറ്റെയിൽസും തരുന്ന ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ്. അത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിന്റെ കൂടെ അവർ അയച്ചു തരുന്നതാണ്. സോ യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ദാറ്റ്. One query about BSc practicals. BSc practicals. BSc practicals നമ്മുടെ പിന്നെ ഫേസ് ടു ഫേസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ അത് നടത്തുന്നതായിരിക്കും. പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിരിക്കും. തിയറി ക്ലാസ്സുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലൈൻ പെർമിഷൻ അത് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. This is a good question. Can you define something about credits in common? Yeah, it's a very important question. Basically, all of IGNOU's programs are defined in terms of credits. Either it is 2 credits, 4 credits. I mean, all the IGNOU courses are defined in terms of credits. Credits is basically the weightage that each paper has. So normally a credit is defined as 30 study hours. It includes all the work related to attending counseling sessions, attending your assignments, interaction with your peer, the time that you devote for studies at home. It is a comprehensive index basically. So that is why it is stated that each course has a certain credit weightage attached to it. Normally, the standard unit, we take it as something like 4 credits for each paper. So, based on the number of credits, the duration of your exam is defined, the number of assignments that you have is defined, the difficulty level of your course is defined. So, everything is defined on the basis of credits. And to take it in a standard fashion, 1 credit is equal to 30 study hours. And that is a composite index. I hope that clears it. പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് UAE എക്സാം സെന്റർ ഉണ്ടോന്ന്. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റുഡൻറ് സോണിന്റെ കീഴിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട രീതിയും വേറെയാണ്. അതും നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ റീജിയണൽ സെന്ററിലല്ല. അപ്പം സ്റ്റഡി സെന്ററിലാണ് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന. അപ്പം സ്റ്റഡി സെന്റർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കും, ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്. അത് ഫൈനൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് അവർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ അഡ്മിഷൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. വൺസ് ദ അഡ്മിഷൻസ് ഗെറ്റ് ക്ലോസ്ഡ്, ദ സ്റ്റഡി സെന്റർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് വിൽ ഫോം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വെയർ യു വിൽ ബി ആഡഡ്. I request our coordinators, I am sure they are watching this program as well. I request them to kindly start the WhatsApp groups as well. Books കിട്ടിയില്ല, don't worry, you will get it pretty soon because all books are under dispatch from Delhi. അതുവരെ നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗ്യാൻ കോച്ചിൽ ഉള്ള സോഫ്റ്റ് കോപ്പി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് സ്റ്റഡി പ്രോസസ് തുടങ്ങൂ. ബുക്സ് കിട്ടുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. നാട്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് UAE പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ ഒരു എക്സാം സെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, പക്ഷേ ഫീസ് ഒരേ ഫീസ് ആയിരിക്കത്തില്ല. ഇന്റർനാഷണൽ കറൻസിയുടെ റേറ്റിൽ എന്താണോ ഫീസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഫീസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇന്ത്യൻ ഫീസും ഫോറിൻ എക്സാമിനേഷൻ ഫീസുമായിട്ട് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഫീസ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഫീസിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക്കലി പരീക്ഷ എഴുതുന്നോ ഫോറിൻ സെന്ററിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നതുമായിട്ട് ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഫീസിൽ. അതുകൊണ്ട് എക്സാം സെന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി എഴുതാൻ പറ്റും, ആ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് ഫീസ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ഡിഫറെന്റ്. സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്ന് ഉള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്കിലാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് but I have already got a message from to join one WhatsApp group നമ്മൾ കുട്ടി മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു. അത് ശരിയായിരിക്കും. ചില സ്റ്റഡി സെന്റർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ലിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പം.
അപ്പം അത് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ തന്നെ ആയിരിക്കാം. അതെ അതെ, അത് മിക്കവാറും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് ഏതാണ് സ്റ്റഡി സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷേ മോറോലെസ് നമ്മൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടെ നിന്നുള്ള ഇൻവിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. ബുക്സ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്മിങ്. പാർഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ബുക്സും അടുത്ത് തന്നെ കിട്ടും. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ലണ്ടനിൽ എക്സാം സെന്റർ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ലണ്ടനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എക്സാം സെന്റർ ഉണ്ടെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ലണ്ടനിൽ എക്സാം എഴുതാൻ മിക്കവാറും പറ്റത്തില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും ലിസ്റ്റിലൊന്ന് നോക്കൂ, ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദർ ഇസ് ആൻ എക്സാം സെന്റർ ഇൻ ലണ്ടൻ. അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇയർലി പ്രോഗ്രാംസിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് എക്സാമിനേഷൻ അടുത്ത വർഷമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ജൂണിലായിരിക്കും മിക്കവാറും എക്സാം ഉള്ളത്. അത് നമ്മളിപ്പോൾ കൺക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പാൻഡമിക് കാരണം ഈ എക്സാമിനേഷന്റെ ഡേറ്റ്സ് ഇച്ചിരി എക്സ്റ്റെൻഡ് ആകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നോർമലി ഷെഡ്യൂൾ ആകേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ എക്സാം അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ജൂണിലാണ്. അത്രയും മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇച്ചിരി വേരിയേഷൻ ഒക്കെ കാണാം. ജൂണിന് പകരം ജൂലൈ ആകും. അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പം കാണാൻ വഴിയുണ്ട്. പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുമ്പോൾ മിക്കവാറും അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഫോർ സം മോർ ടൈം. മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഫോൺ നമ്പറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. നിങ്ങളൊരു മെയിൽ അയച്ചാൽ ഫോൺ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റി നമ്മൾ കൊടുക്കാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ rcvadakara@ignou.ac.in ഒരു മെയിൽ അയക്കും, നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഉടനെ നിങ്ങൾ മെയിൽ അയച്ച ഉടനെ അടുത്ത ദിവസം അത് ചേഞ്ച് ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കല്ലേ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ദിവസം ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് മെയിൽസ് വരുന്നതാണ്. അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി സമയമെടുക്കും. സോ ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഓവർനൈറ്റ്. പക്ഷേ അയച്ചാൽ നമ്മൾ വി വിൽ ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് മേക്ക് ദ ചേഞ്ചസ് നെസസറി. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഗൈഡിനെ പറ്റിയാണ്, ഗൈഡിനെ പറ്റിയല്ല. ചിലവർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രോഗ്രാം ഗൈഡാണ്, അത് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഗൈഡും പ്രോഗ്രാം ഗൈഡും വ്യത്യാസമാണ്. ചെറിയൊരു പുസ്തകമാണ്, ബുക്കാണ്. പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നത് അതാണ്. Okay, this is a relevant question. What are the services available from the study center? Yeah, that's a good question basically. സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സർവീസസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി സെന്റർ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് ദ IGNOU ടീം. നമ്മളുടെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെഡഡ് ബൈ എ കോർഡിനേറ്റർ ഹു ഈസ് എ സീനിയർ അക്കാഡമിക് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. പിന്നെ കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ വേറെ അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സും വേറെ സ്റ്റഡി സെന്റർ സ്റ്റാഫ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് നോർമലി സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കൗൺസിലിംഗ് സർവീസ്. സെക്കൻഡ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റഡി സെന്ററിലാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജനറൽ ക്വയറീസോ എന്തെങ്കിലും സബ്ജക്ട് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ ബേസിക്കലി സ്റ്റഡി സെന്റർ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ റീജിയണൽ സെന്റർ വരുന്നത്. അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി സെന്റർ തന്നെയാണ്. BAPC MAPC പോലെയുള്ള പരിപാടികളാണെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽസ് നടത്തുന്നത് അവിടെ വെച്ചായിരിക്കും. അവർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. പ്രോജക്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെയാണ്. പക്ഷെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രം റീജിയണൽ സെന്ററാണ്. ഇന്റേൺഷിപ്പ് അവർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഡയറക്ഷൻസ് അവർക്ക് കിട്ടുക സ്റ്റഡി സെന്ററിനാണ്. അപ്പൊ അക്കാഡമിക് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡി സെന്ററാണ്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നിങ്ങളുടെ റീജിയണൽ സെന്റർ ചേഞ്ച്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി സെന്റർ ചേഞ്ച്, നെയിം കറക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെജോറിറ്റി ചെയ്യുന്നത് റീജിയണൽ സെന്ററാണ്. പക്ഷെ റീജിയണൽ സെന്റർ നിങ്ങൾക്ക് എനി ക്വറി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏത് ക്വറി ഉണ്ടെങ്കിലും ഫൈനലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റീജിയണൽ സെന്ററിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. അക്കാഡമിക് ആവട്ടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആവട്ടെ, ഏത് സംശയങ്ങൾക്കും റീജിയണൽ സെന്റർ വടകരയെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം.
ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ കോഴ്സിന്റെ കൂടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സും കൂടെ ചെയ്യാമോ? നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So you can definitely pursue a certificate course along with an yearly program. Absolutely no problem. ഓരോ സ്റ്റഡി സെന്ററിന്റെ അവരുടെ ആയിട്ടുള്ള ടൈമിങ്സ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്റ്റഡി സെന്ററിനെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ ഈസി ആയിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി മിക്കവാറും സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സ് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഓപ്പൺ ആണ്. Can I submit assignment by post? Yeah, you can definitely നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം. You can definitely do it. അയക്കുന്ന സ്റ്റഡി സെന്ററിലേക്ക് ആയിരിക്കണം, കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റിലായിട്ട് അയക്കാവുന്നതാണ്. MCA സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. MCA സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് RC കൊച്ചിനിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസും അതൊക്കെ അവിടെ അവർ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. അഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വടകര റീജിയനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാം സെന്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. അസൈൻമെന്റ്സും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊച്ചി റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ കീഴിലേക്കായിരിക്കും. MCA സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, വേറെ ഒരു സ്റ്റുഡൻസും അല്ല. MCA സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ RC കൊച്ചിനിലേക്കാണ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. How to attend BSW field work? ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് സ്റ്റഡി സെന്റർ ആ സമയമാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ BSWന് ഒന്നുകിൽ വടകര കോപ്പറേറ്റീവ് കോളേജ് ആയിരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഐറിഷ് നിർമ്മല ഡിഗ്രി കോളേജ് ആയിരിക്കാം. അത് അവിടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡയറക്ഷൻസ് തരും. അസൈൻമെന്റ് ഓൺലൈൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി സെന്ററുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഇനിയും പാൻഡമിക് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ കൊറോണയുടെ ഇതൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലോകത്തൊന്നും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് ഏതവസ്ഥയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിലെ കോർഡിനേറ്ററെ ആണ് അത് നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് സമയമുണ്ടല്ലോ, മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡയറക്ഷൻ ആ സമയത്ത് തരും. Can I apply for MCA exam both theory and practical under വടകര region? MCA തിയറി എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് വടകര റീജിയന്റെ അടിയിൽ എഴുതാം, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ കൊച്ചിയിലായിരിക്കും. അത് ഇതുവരെ പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെ ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു. അടുത്ത സെമിസ്റ്റർ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് ഇതുവരെ ഡിസൈഡ് ആയിട്ടില്ല. അത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും കൊച്ചി റീജിയനിൽ നിന്ന്. തിയറി എക്സാം ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് RC വടകരയുടെ കീഴിലുള്ള ഏത് എക്സാം സെന്ററിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. MCAക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്ട്സിനൊക്കെ നമ്മളുടെ വടകര റീജിയനിൽ തന്നെ എക്സാമും തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അസൈൻമെന്റ് സബ്മിഷന്റെ ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത് ഓൺലൈനായിട്ടും ഫൈനൽ ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അത് അതിൻ്റെ ഏകദേശം സമയമാകുമ്പോഴത്തെ ബട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ തമ്പ് റൂൾ ദാറ്റ് ബൈ April 30th യു ഷുഡ് ബി റെഡി വിത്ത് യുവർ അസൈൻമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന April 30th മുമ്പേ നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സാം നിങ്ങൾ ഒരു സെമിസ്റ്ററിൽ സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ജൂൺ 2022 എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ December 2022 നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദെയർ. യു വിൽ നോട്ട് ബി ലൂസിങ് ആൻ ഇയർ ഈവൻ. അതിൻ്റെ തന്നെ സബ്സിക്വൻറ്റ് സെമിസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോറി, എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾ കാലതാമസമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. അതെ, അസൈൻമെന്റ് നേരത്തെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷേ എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സബ്സിക്വന്റ് സെമിസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് അസൈൻമെന്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇഗ്നോയുടെ റൂള്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് എഴുതി തുടങ്ങാൻ നോക്കാം. Is there a option to change the course?
കോഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നോയിലെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് BA എന്ന് പറയുന്നത് ഇഗ്നോയിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമും അതിൽ ഓരോ പേപ്പേഴ്സും ഒരു കോഴ്സുമാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ കോഴ്സ് കോഡ് മാറാം എന്നാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതിയ പ്രോഗ്രാംസ്, അതായത് ഓണേഴ്സിന് കോഴ്സ് കോഡുകൾ മാറാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല. അതേസമയം PGക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴും കോഴ്സ് കോഡ് വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തത് മാറാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രോഗ്രാം ഒന്നിച്ചാണ് കോഴ്സ് എന്നത് പ്രോഗ്രാം എന്ന പേരിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രോഗ്രാം മാറാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇഗ്നോയിലില്ല. ഒരിക്കൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനേ പറ്റൂ, അല്ലാതെ മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇഗ്നോയിലില്ല. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന, ഡു സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാംസ് ഹാവ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഓർ ഫീൽഡ് വർക്ക്? സൈക്കോളജി പ്രോഗ്രാമിന്റെ കേസിൽ പ്രാക്ടിക്കലും ഉണ്ട്, ഇന്റേൺഷിപ്പും ഉണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല പ്രോജക്റ്റും ഉണ്ട്. MA സൈക്കോളജിയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പ്രാക്ടിക്കൽസും ഉണ്ട്, ഇന്റേൺഷിപ്പും ഉണ്ട്, രണ്ടും ഉണ്ട്. പ്രോജക്റ്റും ഉണ്ട്, മൂന്നും ഉണ്ട്. BA സൈക്കോളജി ആണെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ല, പ്രോജക്റ്റ് ഇല്ല, പ്രാക്ടിക്കൽസും ഇന്റേൺഷിപ്പും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. BA ഓണേഴ്സ് സൈക്കോളജി അസൈൻമെന്റ്സ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യൂ. മിക്കവാറും ഇപ്പം വന്ന് കാണും. നമുക്ക് സബ്ജക്ട് വൈസ് നമുക്കത് പറയാൻ ഇപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനൊരു ലിങ്ക് നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. ആ ലിങ്ക് പ്രകാരം നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി മനസ്സിലാവും അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ലിങ്ക് നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. അവിടെ ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇത് അസൈൻമെന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. webservices.ignou.ac.in/assignments. മാഡം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാ റേഞ്ച് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So should we call it a day? Yes sir, sure sir. Okay, thank you everyone for joining this morning webcast. It has been great interacting with each and every one of you. As always, it is a great pleasure for us to interact with our learners. The induction program is always very important because this is an occasion on which we can definitely clear many of the doubts which the students have about the study process. We believe that we have covered a whole range of issue areas. This recording will be available on the link which has already been provided to you. So as and when you have doubts, you can just refer back to this and clarify any doubt or query that you may have. Once again, we thank you for attending this session, and as always, it is our pleasure. Thank you each and everyone, and thank you all our authorities and study center staff for joining this program. I must specifically thank Dr. Pramila O, our Assistant Regional Director, for having joined this webcast and clarified a great deal of doubt that our students have. I also thank Ms. Archana for assisting us with the logistics. Thank you, one and all. And, thank you, sir. Thank you, everybody. Wish you all the best. That the students will have a fine stay with IGNOU, and definitely we will be able to provide the best of services for all our learners. Thank you, one and all. Wish you all the best. Thank you, and I wish the very best to all our learners in the time they have with IGNOU and also beyond that. Thank you very much, sir. Thank you.